अवैध रेत खनन करने वालों का मनोबल दिन ब दिन इतना ऊंचा होता जा रहा है कि वे किसी को मारने से भी नहीं कतरा रहे हैं। इसी तरह फाजिल्का के गांव वल्ले शाह उताड़ उर्फ नूर शाह में बीती रात अवैध रेत खनन कर रहे एक व्यक्ति ने रेत से लदे ट्रैक्टर ट्राली को एक ग्रामीण के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बात की जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों व अन्य ने बताया कि बीती रात जब वे गांव नूरशाह से अपने घर जा रहा था तो उनके घर के पास से ही अवैध रेत निकाल कर ला रहे ट्रैक्टर चालक ने उस पर अपना ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी लंबे समय से अवैध रेत खनन कर रहा था। इसकी कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने उसे अवैध रेत खनन करने से रोका, लेकिन वे नहीं रुका, जिसकी रंजिश के चलते उसने रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली से उसे कुचल दिया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कल शामी 8 वजे जो असी आपदे घर के कोल खड़े सीगे, मैं और मेरे चाचा जिन्हों की डैथ हो चुकी आ, उत्थे खड़े सीगे ते एक बंदा साडे कोल होर आके पिछों दी आ रहा सीगा। इधर दी ट्रैक्टर ट्राली जो कि स्वर्ण सिंह उर्फ पम्मा नूरशाह वालों लैके साडी टानी वाल आ रहा सीगा, जिसने सानू देख भी लिया शायद, पर असी उत्थे खड़े सीगे और साडे उपर दी चढ़ाता। मैं भज के कंध ते चढ़ गया और चाचा दी थल्ले आ गए। ना देसा सिंह नाम है जी, मिर्जा जी नूं कहंदे आ। और उस तो बाद काफ़ी उन्होंने रोकया, अगों दे आए दो मुंडे, जो उन्होंने रोकया तो रोकने तो बाद जो चाचे नूं असीं कढ रहे सीगे देसा सिंह नूं, और उन्हें फिर दी चलाता, फिर जो उन्हें तो दोनों टायर ट्राली के दूजे भी लंघ गए और उन्होंने मौके पर मौत हो गई। कारण यह सीगा कि कुछ महीने पहला यानी कि देसा सिंह ने उन्होंने रेता भरन तो रोकया सीगा, और उन्हें उस रंजस नूं चलते हुए एक दो बार इन्हूं पहला भी कहा सीगा तू मेरे तो बच के एरिया कर, पर चाचे ने कोई गौर नहीं की और उहदे कारण इन्हें अज उसनूं अंजाम दिता है। ये आपां नहीं कह सकते दारू नहीं पीती सीगी, बाकी उन्हें जानबूझ के एक कतल नूं अंजाम दिता गया और इहदे बाद सानूं इंसाफ की लोड़ है, जो सानूं इंसाफ दिता जाए। ये बहुत टाइम तो कर रहे, पिछले 2 साल तो असीं देख रहे हाँ जी। असीं कहा सीगा, बाकी इन्हां दे फिर उपर जिवें पुलिस नाल सैटिंग करके जो किवें भी चलाउंदे सीगे आपां नहीं, हुण असीं गलबात कर रहे हैं जी, कहंदे कार्रवाई करांगे। मैं कहा सानूं 302 की धारा ला के परचा दर्ज कराउणा है, सानूं 302 का परचा कराउणा और सानूं इंसाफ दिता जाए। ਇਹ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਖੜੇ ਸਨ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੂਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੋਨਾਲੀਖਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਰੇਤੇ ਦਾ ਲੋਡਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਜਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਰੇਤਾ ਭਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰੀ ਵਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਮੂਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲ ਸਿੰਘ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਟਰੈਕਟਰ? ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉਰ ਪਰਮਜੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਇਹ ਗੁਰਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਵੇਖਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਾਰਾ ਨੇ ਜੜਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਨੂਰਜਾ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਟਾਣੀ ਟਰੱਕ ਰੱਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਰੱਕ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਰੇਤਾ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜਾਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਅੱਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੇਸ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਮੱਧ ਕੇ ਤੇ ਬਜਾਲ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਰਾਲਾ ਭਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਏਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਤਾਂ ਟਰਾਲੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੋਦਾ ਬੰਦਾ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਵੇਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਆਪਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਆਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਵਾਕਾ। ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਰੇਸ ਮਾਰੀ ਟਰਾਲਾ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਤਾ ਟਰਾਲਾ ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ? ਗੁਰਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਰੱਕ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਰੇਤਾ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜਾਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਅੱਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੇਸ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਟਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਮੱਧ ਕੇ ਤੇ ਬਜਾਲ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੋਂ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਰਾਲਾ ਭਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਏਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਤਾਂ ਟਰਾਲੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੋਦਾ ਬੰਦਾ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਵੇਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਆਪਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਆਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਵਾਕਾ। ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੇ ਰੇਸ ਮਾਰੀ ਟਰਾਲਾ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਤਾ ਟਰਾਲਾ ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ? ਗੁਰਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਹਾਦਸਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲੋ ਪਿਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰੀ? ਬਾਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਚੋਰੀ ਸਾਲ। ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ सख्त कार्रवाई की जाए, पर्चा हो, सख्त सजा। इस अवसर पर पहुंचे फाजिल्का के विधायक दविंदर सिंह घुबाया ने कहा कि उन्होंने आरोपी पर बनती कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध रेत खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਸਰਮਿਸਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਰੇਤ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਰੋਜ਼ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा पहले आरोपी के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया, मगर बाद में मृतक के परिजनों ने विरोध किया और धारा 302 और खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की, तो आखिरकार पुलिस अधिकारियों को धारा 302 लगाकर कार्यवाही को आगे बढ़ाना पड़ा। ਇਹ ਸਰ ਦੇਸ ਸਿੰਘ ਸੀ
ਉਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੁੱਤਰ ਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਠਾੜ ਦਾ ਇਹ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 10/3/21 ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਉੱਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕਿਸ ਕੋਲ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਰੇਤਾ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 279 427 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਘੁਰਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਰੇਡ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਕਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਟਨ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ੇ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 272 ਮਿਤੀ 4/10/21 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 304 279 427 IPC ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ 302 IPC ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ? ਇਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਪੰਮਾ ਵਾਸੀ ਘੁਰਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ।